ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਹਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ। ਹਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰ 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 ਕਰਤਾ ਰੇ। ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪੜਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਹਰਿ ਜੀਓ ਪੜਿਓ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਸੁਖਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚੱਕੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂੰਹ ਕੁਚ ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ, ਔਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी।
हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेह तुम कथा सुधारी। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी वड्डियां भागां वाले हो, जो नित दी मर्यादा मुताबक हाजरियां भर करके अपने जीवन नूं सफला सकारथा बनाना कर रहे। गुरु महाराज जियां दी कृपा हुई, जो सर्वत्र आसा पूर्ण करने वाले संपूर्ण श्री आसा जी दी वार दे बचन आप समूह संगतां ने सरवण करना कीते हन। गुरु घर दे हजूरी रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों तो हुण समा है गुरसंगत जी, जो लड़ीवार कथा आप समूह संगतां महाराज पहले पातशाह जियां दे प्रकाश पुरब जियां दे संबंध विच सरवण करना कर रहे। तां जो महाराज गुरसंगत जी बख्शिश करना कर रहे ने, तिन्हां दी विचार दे नाल जुड़ना करिए जी। बख्शो असीस गजाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तंगर संगत जी पिछले दीवाना विच आप समूह संगतां ने गुरु महाराज जियां दी कृपा सदका सरवण करना कीता कि महाराज दसना करदे खंडां दी गल कर रहे सन। एक कर्म खंड है, एक महाराज जियां ने धर्म खंड की गल करना की, ते महाराज ज्ञान खंड जियां दी भी गल थोड़ा बहुत चानना महाराज जियां ने कल वाले बचना विच भी पवाउणा कीता सी। कर्म खंड दे विच महाराज दसना करदे ने, कर्म तो बिना विचार नहीं हो सकती। जे कर्म करना करांगे तां ही विचार हुंदी। कर्म जिस प्रकार का काज असी करना करते हैं, उही काज दे संस्कार जिहड़े ने साडे अंदर बन जाते हैं। ते जदों उस प्रकार दे संस्कार साडे अंदर बनना करन, उही जिहड़ा कर्म है वो साडा धर्म हो जाया करदा। जिहड़ा काम असी रोज करते हैं उही साडा धर्म बन जाया करदा। पर गुरसंगत जी कर्म धर्म जिहड़ा है उस प्रकार दे संस्कार जदों बनदे नाल नाल महाराज कहंदे ज्ञान भी फिर कर्म दे नाल ही प्रगट होया करदा है। वो ज्ञान जिहड़ा इंसान दे अंदरों विकारां दी जो मैल होया करदी, वो मैल ला के सुट देना करदा, ऐसा ज्ञान होया करदा। जिस ज्ञान बाबत महाराज ने आखना कीता जां कह लईए कर्म जिहड़े महाराज ने करन वास्ते कहे ने, फिर जदों कर्म करना करदे गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। जदों गुरु दा सिख ऐसे कर्म करना करदा है ना, ते फिर ज्ञान जीव नूं गुरु दी कृपा नाल प्राप्त हो जाया करदा है। जिन्हों महाराज जियां ने आखना कीता देखो भाई
ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। दुचिते की दो थून गिरानी, मोह बलेडा टूटा, तृष्णा छान परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछै जो जल बरखै, ते तेरा जन भीना। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨ ਹਠ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਰਾਮ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ, ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਐਸਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
जीवन कदी भी सौखा नहीं निकलना करता। भरम भुलाई सब जग फिरी, फावी होई भाल, सो सौ शांत न देवई, क्या चलै तिस नाल। ज्ञान हुंदा है, ज्ञान दे नाल शांति भी आ जाया करदी। जिथे ज्ञान नहीं उत्थे शांति नहीं होया करदी। सो सौ शांत न देवई, क्या चलै तिस नाल। फिर महाराज कहंदे गुरु क्या सिखा, तेनू शांति तेनू आनंद किदां प्राप्त होवे। गुर प्रसादी महाराज कहंदे जदों तू गुरु दी किरपा नाल उस परमेश्वर नू ध्याना करेगा ना, तेनू शांति भी प्राप्त होवेगी, तेनू आनंद भी प्राप्त होवेगा। तेरे अंदरों आत्म मंडल दा ओ संगीत जिन्हों अनहद नाद भी किया जाता, वो जो बिना बजाए वजना करते ने वो भी तेनों प्राप्त हो जाया करनगे। तो महाराज कहना करदे तेनों आत्म मंडल दा ओ संगीत जिहड़ा बिना बजाए वजना करदा वो भी तेनों प्राप्त हो जाना करनगे। तू गुरु दे कोल आना कर, कोड आनंद तेनू बहुत भारी आनंद जो है वो प्राप्त होना करेगा। गुरु वाले बनना पवेगा गुरसंगत जी। ऐसे कारण करके तां ही जीवन दे विच जीव सफल हो सकदा। जीव आप धर्म दे मार्ग दे उपर चल सकदा, उत्थे आनंद बहुत प्राप्त हुंदा है। उस मार्ग दे विच महाराज ने कहना कीता जिहड़ा चलदा है ना उन्हों जित ही नसीब हुंदी, हार नसीब नहीं होया करदी। सदा ही वह खुश रहिंदा है, सदा ही वह गुरु दे नाल जुड़िया रहिंदा। कदी उहदी गुरु नालों विछोड़ा, कदी दूरी नहीं होया करदी। सदा आनंद दे विच रहिंदे ने, सदा हरख महाराज कहंदे उन्हां दे अंदर वसिया रहना करदा है। सरम खंड की बाणी रूप महाराज अगली अवस्था बयान करदियां होया कहंदे पहला कर्म खंड है, धर्म खंड है, ज्ञान खंड है। ज्ञान खंड तो बाद अगली अवस्था होया करदी है सरम खंड। सरम खंड दे विच बाणी रूप हो जाया करदे ने। जो असी आख दिता ते जो असी कमाना कर रहे हैं वो एक रूप हो जाना करदे। बाणी रूप होना वो हुंदा है जो असी आखना कर रहे हैं असी जीवन दे विच कमाना भी करिए। ये नहीं कि बाणी विच असी कुछ होर लिख रहे हैं ते कमा कुछ होर रहे हैं, जीवन कुछ होर है। ऐदां नहीं, असल दे विच जीवन ही जिहड़ा है ना वो बाणी रूप होना चाहिए है। जो लिखिया जो गुर कहिया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे धाव हो। जो गुर कहिया साकार कमाव हो। जो गुरु महाराज जियां ने आखना कीता वो कार कमाउणी तां ऐसी कार कमाउणी जो महाराज ने आख्या वो बाणी दा रूप होना है। ये नहीं कि जो कि कीता कुछ कया कुछ ते कमाउणा कुछ होर कीता होवे। गुरु महाराज जियां ने जिन्नी भी बाणी उचारी है ना गुरसंगत जी वो आप महाराज ने कमाउणा भी कीते ने। ये नहीं कि सीधा महाराज ने बाणी उचार दी, नहीं। महाराज तीजे पातशाह जियां ने बचन उचारे ने गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया काले का किछ न बसाए। तां आप जियां ने 12 साल
ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਨੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਆਖੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਮਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਇੱਥੇ ਘੜਨਾ ਕਰੋ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਲੇਖੇ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਤਾਰ। ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਧਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ